ते अजून फायनल झालेलं नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही असाइनमेंट रेडी ठेवा. ओके, तुमच्याकडे असाइनमेंट तुम्ही लिहून रेडी ठेवा. विदिन 2 days वी विल टेल यू द वे टू सबमिट द assignment. Okay, so we will start now. Who will tell what we have seen in the last lecture? Anybody please? काय रिवाइज केलं होतं काल आपण? Or up till now what points we have revised from chapter number 1? Yes, be fast. Give response. Screen is visible to all? Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So related to one point, that is need of modulation. नीड ऑफ मॉड्युलेशनचं तुम्हाला ते क्लासच्या नोट्स मी चॅप्टरच्या शेअर केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये नीड ऑफ मॉड्युलेशनचा पॉईंट पूर्ण कव्हर झालेला नाही आहे त्या नोट्समध्ये. त्यामुळं ही शीट तुम्हाला दिसते. त्याच्यामध्ये फॉर लेक्चर नंबर 13 नीड ऑफ मॉड्युलेशन, किंवा लेक्चर नंबर 14 नीड ऑफ मॉड्युलेशनच्या पुढं जी शीट शेअर केलेली आहे क्लास नोट्समध्ये, त्याच्यामध्ये नीड ऑफ मॉड्युलेशनचा पॉईंट सेपरेटली टाकलं होतं. कारण की तुम्ही मला सुरुवातीला तशी रिक्वेस्ट केली होती की नीड ऑफ मॉड्युलेशन त्यातून कव्हर झालेलं नाही आहे पूर्ण, त्यामुळं नीड ऑफ मॉड्युलेशनचा पॉईंट मी इथं सेपरेट टाकलेला आहे. ओके, सो टेल मी व्हॉट वी हॅव सीन अप टिल नाउ इन द रिव्हिजन. काय बघितलं आतापर्यंत आपण रिव्हिजन मध्ये? पटकन सांगा. टेल फास्ट. टुडे वी हॅव टू कंप्लीट द चॅप्टर नंबर 1 रिव्हिजन. Wavelength frequency. Basic terms. Then yes, give the answer. Wavelength frequency. Then basic terms बघितले आपण. Communication means what? The elements of communication. Modulation means what? Need of modulation आपण काल चालू केलं होतं. त्याच्या आधी मॉड्युलेशन, डिमॉड्युलेशन, बेसबँड कम्युनिकेशन, कॅरियर कम्युनिकेशन. Then we have seen the 3 types of basic analog communication: AM, FM, PM. That's the basic working principle. त्याच्या waveforms. These points we have covered. After that, we have seen the basic terms in the communication. And yesterday I was discussing this problem. I had told you that we will discuss tomorrow. Okay, so AM मध्ये modulation index चा फॉर्म्युला आहे VM by VC. That is one basic formula. आणि दुसरा जो फॉर्म्युला आहे मॉड्युलेशन इंडेक्सचा इन टर्म्स ऑफ Vmax and V minimum. कुठल्या टर्म्स असतात ह्या Vmax आणि V minimum? म्हणजे AM मध्ये where we get Vmax value, where we get V minimum value. AM च्या waveform मध्ये. So if you see the waveform of AM, इथं Vmax असतो, and at this point we are getting the V minimum value. Okay, so Vmax and V minimum च्या terms मध्ये सुद्धा modulation index चा formula आहे, and this formula is correct. So M is given by Vmax minus V minimum divided by Vmax plus V minimum. Now what is the formula for Vmax? Vmax is equal to Vm plus Vc. Vm Vc म्हणजे काय? Modulating signal आणि carrier signal चे amplitude. That is called as Vm and Vc. Okay, so we get the value of Vmax as Vm plus Vc, and second V minimum is equal to Vc minus Vm. मग आता याच्यामध्ये बघा Vm किती दिलेला आहे? 5. So Vmax is equal to Vm plus Vc and V minimum is equal to Vc minus Vm. मग इथे Vmax ची व्हॅल्यू किती आहे? 9 आणि V minimum ची व्हॅल्यू किती आहे? 4 minus 5. So that is equal to -1. ही व्हॅल्यू मायनस मध्येच घ्यायची. Yesterday I had told that negative sign we have to neglect, but that is not the case. Vc minus Vm. आता इथे Vc 4 आहे आणि Vm 5 आहे, म्हणजे कुठली कंडिशन आहे सांगा मला?
VC is less and VM is more, means which condition it is having? Under modulation, over modulation, or exact modulation? Tell me which condition it is. Under. VM is greater than VC, म्हणजे कुठली कंडिशन आहे इथं मॉड्युलेशन मधली? Under modulation. VM is greater. See, Oh. if yes, VM is greater, then it is over modulation. मग त्यामुळे इथं काय होतंय? V minimum ची व्हॅल्यू -1 येते. ह्या दोन व्हॅल्यूज कशा कॅल्क्युलेट करायचं समजलं? Vmax, V minimum. Vmax म्हणजे VM प्लस VC आणि V minimum म्हणजे VC मायनस VM. मग याची व्हॅल्यू मिळाली 5 + 4 9, इथं मिळाली -1. मग काय आहे आमचा फॉर्म्युला? Vmax minus V minimum divided by Vmax plus V minimum. So see here, Vmax आहे 9, so this part it is rough. 9 plus 1. कारण Vmax minus आणि परत काय आहे इथं V minimum ची व्हॅल्यू -1. So minus will become plus. त्यामुळे इथं काय मिळतं आपल्याला 9 plus 1. आणि Vmax plus V minimum म्हणजे डिनॉमिनेटरला काय मिळतं? 9 minus 1. So here we are getting as 10 divided by 8. So what is the modulation index value? 1.25. ही झाली ह्या फॉर्म्युल्याने. आणि जो बेसिक फॉर्म्युला आहे M चा, VM/VC, त्या फॉर्म्युल्याने सुद्धा M ची व्हॅल्यू किती मिळते? 1.25. Okay, so is it clear this numerical? If this kind of numerical is given, are you able to solve that? लक्षात आलंय का? काय दिलेलं आहे ह्या न्यूमेरिकल मध्ये? VMVC ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो इट इज आस्क्ड कॅल्क्युलेट मॉड्युलेशन इंडेक्स Vmax, V minimum. मॉड्युलेशन इंडेक्स दोन पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. पहिला बेसिक फॉर्म्युला आहे VM/VC, त्याच्यावरून 5/4 1.25. आणि दुसरा जो आहे यांचा फॉर्म्युला तो कशाच्या टर्म मध्ये आहे? Vmax आणि V minimum. So it is giving Vmax minus V minimum divided by Vmax plus V minimum. आणि हे फॉर्म्युले आहेत Vmax साठी आणि हा आहे V minimum साठी. मग ह्या सबस्टिट्यूट केल्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज की आपल्याला काय मिळतो इथं? मॉड्युलेशन इंडेक्स सेम व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 1.25. इज इट क्लिअर? येस. Yes, madam. So there is one more numerical of the similar type that also I will take for your more understanding. कारण हे कॅल्क्युलेशन कधी कधी आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये पण करावं लागतं कन्सिडर. ओके, सो इन दिस न्यूमेरिकल सी आय विल टेक इट क्विकली. AM जनरेशन मॉड्युलेटिंग सिग्नल व्होल्टेज इज 3 व्होल्ट, म्हणजे VM ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 3 and carrier voltage is 4 volts. So VC is given as 4 volt. Calculate the modulation index Vmax, V minimum and verify M value by practical and theoretical method. Practical and theoretical method म्हणजे ह्या दोन फॉर्म्युले यूज करून आपल्याला ते आन्सर दोन्हीचं सेम येतंय का टॅली करायचं आहे. ओके, सो यू टेल मी इन दिस केस फर्स्ट थिंग मॉड्युलेशन इंडेक्स बेसिक फॉर्म्युला यूज करायचा VM/VC. किती येतं इथं? 3/4. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेशन इंडेक्स? 3/4 इज इक्वल टू 0.75. So first method it is modulation index is equal to VM/VC. VM ची व्हॅल्यू आहे 3, VC ची आहे 4. So it is giving you 0.75. This is first method. आता पुढच्या याच्यात काय करायचं आपल्याला? Vmax आणि V minimum कॅल्क्युलेट करायचं आहे. Vmax चा फॉर्म्युला आहे VC plus VM 3 plus 4 7 volt. V minimum is equal to VC minus VM. VC is 4, VM is 3. So what is the value of V minimum? 1 volt. मग Vmax, V minimum मिळालं की इथं परत तोच फॉर्म्युला यूज करायचा. M is equal to Vmax minus V minimum divided by Vmax plus V minimum. बघा आता इथे काय येईल व्हॅल्यू? 7 minus 1 and 7 plus 1 म्हणजे काय येईल? 6/8 which is again equal to
75. Okay, so in this way, this kind of numerical can be asked to calculate the m value by using both this formula किंवा त्याला काय म्हणतो आपण verify by using practical method and theoretical method. Okay, so by using both this formula you should get same value of m for both the cases. Okay, so this type of numerical just we have revised that. So now yesterday we have started for the point need of modulation. So what are the basic need of modulation? There are 4-5 points in the need of modulation. So out of that, first point we have seen reduction in the height of antenna. So can anybody tell how the height of antenna is reduced when the modulation takes place? Yesterday only I have explained. So please try to answer. Antenna ची height कशी कमी होते modulation मुळे? What is the basic logic in that? What is the formula to calculate height of antenna? Yes, give the answers, please. What is the formula to calculate height of antenna? Antenna ची height आपण कुठल्याने calculate करतो? Lambda by 4. Or it is also given lambda च्या ऐवजी जर आपण c by f केला तर c by 4f. So by using this formula we get the height of antenna. मग जर फ्रिक्वेन्सी वाढली तर ह्या इक्वेशन वरूनच समजतंय तुम्हाला डायरेक्टली. आता याच्यावरून h आणि f हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत. जर फ्रिक्वेन्सी वाढली the required height of antenna it is reduced, and if frequency is less, required height of antenna is more. So in this way, in modulation we are increasing the frequency of the signal. So by using the modulation, the required height of antenna it is reduced. That is the first need of modulation. पुढचे points काय आहेत? Okay, so we have taken 2 examples by considering frequencies as f1 and f2. So that, like that you have to explain in the exam. Now the second point in need of antenna it is avoid the mixing of signal. आता याच्यामध्ये काय आहे avoid the mixing of signal हे सगळं वाचण्यापेक्षा मी just shortly तुम्हाला सांगते की जर आपण विदाउट मॉड्युलेशन 10 सिग्नल ट्रान्समिट केले तर जनरली आपल्या सगळ्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कमी फ्रिक्वेन्सीच्या रेंजमध्ये असते. मीन्स फॉर एक्झाम्पल 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ह्या रेंजमध्ये जनरल ऑडिओ सिग्नल येतात विच आर ऑडिबल टू आवर इयर्स. मग जर आपण विदाउट मॉड्युलेशन सिग्नल ट्रान्समिट केले तर सगळे सिग्नल त्याच रेंजमध्ये असल्यामुळं त्याच्या मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी वाढते. पण आपण मॉड्युलेशन करतो म्हणजे त्या सिग्नलची कुठली व्हॅल्यू चेंज करतो मॉड्युलेशन मध्ये त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. मग फ्रिक्वेन्सी चेंज झाल्यामुळं तो सिग्नल ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी बँड पासून दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी बँड मध्ये शिफ्ट होतो. त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल जर 10 सिग्नल आपल्याला ट्रान्समिट करायचे असतील इथं मी दाखवले बघा या डायग्राम मध्ये. सपोज दिस 5 सिग्नल्स यू हॅव टू ट्रान्समिट 1 2 3 4 5. मग जर मॉड्युलेशन नाही केलं तर हे ह्याच पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये असतात. पण आता सपोज मी फर्स्ट सिग्नलचं मॉड्युलेशन केलं तर तो काय होतो त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. फ्रिक्वेन्सी चेंज होते म्हणजे ह्या पोझिशन पासून जाऊन कुठेतरी ह्या दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी हायर फ्रिक्वेन्सी पोझिशनला फिक्स होतो. मग ह्या रेंज मधला एक सिग्नल कमी झाला म्हणजे इथं जर जास्त सिग्नल असतील कमी स्पेस मध्ये तर त्याची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी काय असते जास्त असते. तो जर दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी बँड मध्ये आपण शिफ्ट केला तर त्याची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. दॅट इज द कन्सेप्ट दॅट बिकॉज ऑफ मॉड्युलेशन it avoids the mixing of signal. It is very simple. If you are combining 5 people in one room, probability of their crosstalk or probability of their disturbance it is increased. त्याच्याऐवजी जर तुम्ही काही लोक दुसरीकडे शिफ्ट केली तर their probability of mixing it is reduced. त्यामुळे मॉड्युलेशन मध्ये काय शिफ्ट करतो आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी बँड शिफ्ट करतो. त्यामुळे तो सिग्नल ह्या फ्रिक्वेन्सी बँड मधनं मूव्ह होऊन
हायर फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये जातो आणि त्या सिग्नलची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. दॅट इज द सेकंड नीड ऑफ मॉड्युलेशन. देन थर्ड इट इज इन्क्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशनची रेंज मॉड्युलेशनमुळे वाढते. रेंज इथे आता दोन टर्म्समध्ये वाढते. एक म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढल्यामुळं त्या कम्युनिकेशन सिस्टीमची बँडविड्थ सुद्धा इन्क्रीज होते. अँड ॲज we are increasing the frequency of the signal, it is providing the applications for wide frequency range. So it increases the range of communication. Okay, so these are the just points in the need of modulation. Okay, and one more point it is there that is covered in the next point only, that it increases the मल्टिप्लेक्सिंग प्रोबॅबिलिटी. आता मल्टिप्लेक्सिंगचा पॉईंट आपण सेपरेटली बघणारच आहोत. त्यामुळं फक्त मी आता हे आय एम नॉट गोइंग टू टीच एव्हरी पॉईंट नाव. जस्ट आय विल रिवाइज इट क्विकली वॉट एव्हर आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. ओके, सो वी हॅव सीन दिस PPT yesterday. Need of modulation. 1 minute. Or I will open the now class notes. 5 पॉइंट आहेत ना टोटल नीड ऑफ मॉड्युलेशन मध्ये जर आपण बघितले तर. See, these are the 5 points in the need of modulation. Reduce the height of antenna बघितलं आपण. Avoid the mixing of the signal, that also we have seen. Then increase the range of communication, that is also we have covered. And fourth, it is improve the quality of the reception. Now as the modulation is increasing strength of the signal, obviously whatever is the signal received at the receiver, त्याची quality काय होते इथं increase होते. So that is the fourth point in the need of modulation. And fifth one, it is the multiplexing. Multiplexing म्हणजे काय आपण बघणार आहे. That is the last point in your chapter, multiplexing. So if we use the modulation, multiplexing ची capability सुद्धा increase होते. So these 5 points you have to write in the need of modulation. Okay, so त्याचे मी सेपरेट तिथं नोट्स अपलोड केलेले आहेत. नीड ऑफ मॉड्युलेशनच्या पॉईंटच्या पुढे क्लास नोट्स मध्ये तो पॉईंट टाकलेला आहे. ओके, सो वन्स अगेन आय एम टेलिंग, प्रत्येक जर एखादा पॉईंट मी वेगळा त्याच्या नोट्स बनवले असतील तर तो पॉईंट ज्या लेक्चरला कव्हर झालेला आहे त्याच्या पुढे त्याच्या क्लास नोट्स ऍड केलेले आहेत. ओके, सो इन द कॉलम ऑफ दिस क्लास नोट्स you check all the things so that you will not miss any part. Okay, so is it clear? Need of modulation, that 5 points you have to explain in the need of modulation. So that question can be asked for 4 marks or 6 marks. Yes, is it clear? Need of modulation. Yes, Abhishek. Abhishek Sathik, is it clear? Omkar, whether my voice is audible? Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am. Okay. समजलंय का नीड ऑफ मॉड्युलेशनचं पॉईंट? आता Yes, ma'am. आफ्टर दिस बँडविड्थ डेफिनेशन आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे. बँडविड्थ इट इज डिफाइंड ॲज हायर फ्रिक्वेन्सी मायनस लोअर फ्रिक्वेन्सी. सो हायर फ्रिक्वेन्सी मधून लोअर फ्रिक्वेन्सी मायनस केली तर आपल्याला बँडविड्थची व्हॅल्यू मिळते. मग आता इथे एक न्यूमरिकल आहे. सपोज F2 इज 300 hertz and F1 is 30 hertz. So what is bandwidth of the system? 300 minus 30, that is equal to 270 hertz. Okay, so this is about the bandwidth of the system. Now next point we are going to see the types of communication channel. So which communication channels we have studied in this
चॅप्टर. फर्स्ट एक्झाममध्ये तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आता पुढचा पॉईंट चालू केला आपण. कम्युनिकेशन. एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन चॅनल अँड इट्स टाइप्स. सो फर्स्ट यू टेल मी व्हॉट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन चॅनल इन कम्युनिकेशन सिस्टीम. काय यूज करतो आपण कम्युनिकेशन चॅनल. What will happen if channel is not there in the communication system? Why we need to use the channel in communication? So basic function of channel is it carries the information from transmitter and it gives it to the receiver. Okay, so channel is defined as media used for transmission of signal from one point to another point. मग हे चार टाइपचे चॅनल आपल्याला सिलेबस मध्ये बघायचे. कोएक्सियल केबल, ट्रान्समिशन लाईन, वेव्हगाईड आणि फायबर ऑप्टिक केबल. Okay, so these 4 types of channels we have to explain in the exam. कुठले कुठले चॅनल आहेत बघा ते. कोएक्सियल केबल, ट्रान्समिशन लाईन, waveguide and fiber optic cable. So can anyone tell what is the coaxial cable? Coaxial cable कसली असते? Yes, you have to give the answers. You are not responding at all. All these points we have discussed at first, no? असं आहे का की पहिल्यांदाच मी शिकवते आणि तुम्हाला डायरेक्टली आन्सर विचारते. आपल्या रेग्युलर हाऊसहोल्ड ऍप्लिकेशन मध्ये ज्या कुठल्या लाईन्स असतात ज्याने किंवा वायर्स ज्या असतात ज्यातून आपली इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट होते, दॅट आर नथिंग बट दोज आर द कोएक्सियल केबल्स. ओके, मग पहिला पॉइंट आहे कोएक्सियल केबल. ओके, सो आय विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ कोएक्सियल केबल. So this is the basic structure of coaxial cable. Just wait 1 minute. Are you able to see this structure? Coaxial cable. सेंटरला काय असतं सांगा मला. कोएक्सियल केबल मध्ये सेंटरला कुठले एलिमेंट वापरायला पाहिजे आपल्याला जर इलेक्ट्रिकल सिग्नल त्यातून ट्रान्समिट करायचं म्हणजे सेंटरला कुठला डिव्हाइस असणार आहे इथं. कोएक्सियल केबल. आता आपण जे घरामध्ये यूज करतो वायर्स किंवा केबल्स त्याच्या ब्लॅक दिसतात बाहेरून कारण ते ब्लॅक जे आहे दॅट इज नथिंग बट कोटिंग. पण त्या वायरच्या आतमध्ये जे मेन मटेरियल असतं ते कुठलं असतं. विच वन इट इज दिस मटेरियल ॲट द इनर मोस्ट पार्ट. कशाच असतं ते यूज केलेलं. इन्सुलेटर. येस, this material is of which type of material? Meenakshi, your voice is not audible. पॉलिमर. Copper. Okay, लक्षात ठेवा नेहमी कुठलीही जरी आपली वायर असली किंवा कुठल्याही इलेक्ट्रिकल मध्ये कोएक्सियल केबल किंवा चॅनल कुठलाही कन्सिडर केला एक्सेप्ट दिस फायबर ऑप्टिक केबल, ज्या केबल मधून इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्समिट होतो त्याच्यामध्ये लेयर्स असतात असे एकावर एक. आता वायरचा शेप कुठला असतो. ऑब्विसली वायर इट इज इन द सर्क्युलर शेप. त्याच्यामध्ये इनर मोस्ट पार्टला कंडक्टिंग मटेरियल असतं. सो दॅट इज कॉपर वायर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. अराउंड दिस कंडक्टर दिस PVP इन्सुलेटर दॅट इज यूज. म्हणजे आता हे मेन मटेरियल झालं सेंटरचं ज्यातून आपला इलेक्ट्रिकल करंट ट्रान्समिट होतो. त्याच्या भोवती वेगवेगळे लेयर्स असतात अँड ऑब्विसली these layers are of the insulating material. And what is the function of these layers? Primary function of these layers. कशासाठी लेयर्स यूज केलेत आपण. डायरेक्टली नुसती एवढी वायरच कनेक्शन मध्ये लावली तर चालू शकत नाही का. कॉपरचं मटेरियल फक्त लावलं तर ते चालू शकत नाही का. Why we are using these outer layers? What is the main purpose behind using these outer layers? Security. Security. Security, that is one purpose, as well as protection is the another main purpose behind using this layers. आता इथं 3 लेयर दाखवलेले आहेत. पहिला जो मधला कंडक्टर आहे त्याच्या भोवती हे
You imagine this is the front view or side view. ह्या सेंटरला कॉपरच्या भोवती एक लेअर आहे तो PVC इन्सुलेटर, म्हणजे हे एक मटेरियल आहे. Obviously these will be non-conductive materials. That's why it is insulator. Copper mesh, then PVC insulator. हे एक सॅम्पल आहे कोएक्सियल केबलच्या डायग्रामचं. In PPT I have included some more diagrams of this coaxial cable. Okay, I will just show you. जे आपलं ऍप्लिकेशन आहे, तर समजा ऍप्लिकेशन शॉर्ट डिस्टन्सचं असेल किंवा एखाद्या रूम मध्ये ऍप्लिकेशन असेल, तर त्या केसमध्ये नंबर ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर्स रिक्वायर्ड आर लेस. बट इफ द ऍप्लिकेशन इज इन सम ऑन साइट असेल किंवा ओपन फील्डमध्ये असेल, जिथं त्याला म्हणजे पावसाचा संपर्क येणार आहे किंवा ॲटमॉस्फेरिक चेंजेस जिथे अफेक्ट करणार आहेत, त्या केसमध्ये प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स काय पाहिजेत आपल्याला? Protective layers required in that case will be less or more. जर हाऊसहोल्ड ऍप्लिकेशन असेल त्या कोएक्सियल केबलचं, तर त्या केसमध्ये प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स कमी लागतील का जास्त लागतील इन हाऊस ऍप्लिकेशनसाठी? जास्त. इन हाऊस ऍप्लिकेशनसाठी जास्त लागतील. यू आर कन्सिडरिंग फ्रॉम सिक्युरिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, दॅट इज करेक्ट. ॲटलिस्ट त्याला 2-3 सिक्युरिटी कव्हर तरी असतात. आता इथं अजून एक आहे बघा एक्झाम्पल, इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रक्चर. आपली इलेक्ट्रिकल वायर आहे, दॅट इज नथिंग बट द कोएक्सियल केबल. इथं बघा कंडक्टर आहे. आता याच्यामध्ये सुद्धा 2 टाईप असतात. एका मटेरियलमध्ये जर काही टाईपच्या वायरमध्ये फक्त एकच कंडक्टर यूज केलेला असतो सेंटरला, आणि काही टाईपच्या वायरमध्ये मल्टिपल कंडक्टर्स आर used. So this is conductor. ह्याच्यामध्ये 3 कंडक्टर यूज केलेले आहेत. त्याच्या भोवताली कुठला आहे हे, त्याच्या सराउंडिंगला इनर शीथ, देन दिस इज आर्मर अँड दिस इज ओव्हरशीथ. आता याच्यामध्ये 3 प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स इथं यूज केलेले. ओके, सो इफ यू सी ऑन इंटरनेट दॅट डिफरंट पिक्चर्स ऑफ कोएक्सियल केबल, इथं पण एक आहे बघा. आपली जी प्रॅक्टिकल यूज होते ती जर वायर तुम्ही अशी कधी कट करून बघितली तर तिथे हे कॉपर दिसतं आपल्याला. हे आहे कॉपर मेश, आणि हा जो मधला पार्ट आहे डी नी दाखवलेला, ए म्हणजे एकदम बाहेरचं कव्हर, बी म्हणजे त्याच्या आतलं जे कॉपर मेश आहे ते, सी म्हणजे दिस इन्सुलेटर, अँड डी मीन्स इट इज द कंडक्टर. हे आपल्या प्रॅक्टिकल वायरचं पिक्चर काढलेलं आहे जे आपण युजली यूज करतो. Innermost part conductor, then this is insulator, then this is copper mesh, and this is the last केलवार. म्हणजे ही जी आहे आपली याच्यामधली डायग्राम. Just wait 1 minute. इथली बघा कंडक्टर, PVC insulator, copper mesh आणि PVC insulator. So you compare these 2 diagrams with each other. हा मधला कंडक्टर, हा PVC insulator, copper mesh आणि परत हे आउटसाइडचं insulator. This is the basic diagram for any wire, or this is the structure of coaxial cable. Here is also one more picture given. Even inner conductor, insulator, outer conductor shield, insulator, plastic cover. यातली कुठलीही डायग्राम तुम्ही कोएक्सियल केबल साठी काढू शकता. तर बेस्ड ऑन द ऍप्लिकेशन द नंबर ऑफ लेयर्स विल बी डिफरंट. जर आता एखादं कमी डिस्टन्सवरती ऍप्लिकेशन असेल, शॉर्ट डिस्टन्स, तर त्या केसमध्ये वायर जास्त स्ट्रॉंग नसली तरी चालतं, त्यामध्ये कंडक्टिव्ह लेयर्स कमी असतात. पण जर आता ते आपण ऑन साइट वापरायचे किंवा फील्डवरती वापरायचे, तर दॅट वायर शुड बी मोर स्ट्रॉंग. तुम्ही जर बघितले असतील एखाद्या ऑन फील्ड ऍप्लिकेशनवर किंवा एखादं जे सेंटर असतं रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग किंवा अशा ऑड लोकेशनला जी काही इलेक्ट्रिकलचे स्टेशन्स असतात, MSCB स्टेशन्स असतील, तिथल्या वायर कशा असतात जाडीला, खूप जाडी जास्त असते त्या वायर्सची.
because there they have to withstand under the high electrical power. That's why number of protective layers provided for that are more. त्यामुळे त्या वायर जास्त असतात as compared to our regular wires. Okay, so this is about the first transmission medium, coaxial cable. Okay, so here is the description given. So I will not read now all these things. Just I am telling the concept की innermost side ला conductor असतो, त्याच्या भोवताली number of layers are there which ज्याचं main function काय आहे, to protect the conductor and to provide the security. Okay, that is the first type of communication channel, coaxial cable. Okay, then the next we will discuss about this transmission line. आता हे जे दिसतंय तुम्हाला ह्या पिक्चर मध्ये, that is nothing but the transmission line. So transmission line, how we define? A conductor or conductors designed to carry the electricity or an electrical signal over large distance with minimum losses. आता जे आपल्याला बऱ्याचदा टॉवर मध्ये ह्या अशा वायर दिसतात कंबाइनली, ह्या वायर्सच काय, these wires are nothing but it is called as the transmission line. So transmission line compulsory require at least 2 conductors in pair, then only the transmission line it is formed. आता ह्या ट्रान्समिशन लाईन मध्ये वापरलेल्या वायर्स सुद्धा त्याचं स्ट्रक्चर हे कोएक्सियल केबल सारखंच असतं. फक्त काय डिफरन्स आहे की हाय पॉवर ऍप्लिकेशन साठी किंवा लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन साठी किंवा जिथं वाईड नेटवर्क असतं तिथं आपण फक्त कोएक्सियल केबल वापरत नाही, तिथं आपण कुठल्या टाईपचं कम्युनिकेशन चॅनल वापरतो, ट्रान्समिशन लाईन. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन कोएक्सियल केबल अँड ट्रान्समिशन लाईन. आपण लेस फ्रिक्वेन्सीसाठी किंवा हाऊसहोल्ड ऍप्लिकेशनसाठी कोएक्सियल केबल यूज करतो, पण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी इंजिनिअरिंग मध्ये आपण ट्रान्समिशन लाईन यूज करतो. सो सेम इट इज गिवन हिअर इन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. रेडिओ फ्रिक्वेन्सीची रेंज, नाउ आय विल टेल यू नेम ऑफ 2 फ्रिक्वेन्सीज. यू टेल मी फॉर विच फ्रिक्वेन्सी बँड द फ्रिक्वेन्सी इज हाय. ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यामध्ये कुठल्या फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू जास्त असते? Are you getting the question? If I consider 2 signals, radio frequency and audio frequency, which frequency is having higher value? Radio frequency. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणलं की जास्त व्हॅल्यू, एवढं लक्षात ठेवा. आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ह्या रडार मध्ये वगैरे यूज होतात. मग इथं जे तुम्हाला टॉवर दिसत आहेत ह्याच्यामध्ये ह्या 2 टॉवरला जोडलेल्या ज्या लाईन्स आहेत दॅट इज नथिंग बट ट्रान्समिशन लाईन. मग त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर हे कोएक्सियल केबल सारखंच असतं, फक्त RF फ्रिक्वेन्सी रेंजसाठी स्पेसिफिकली आपण ट्रान्समिशन लाईन यूज करतो. ओके, सो जस्ट आय विल रीड. In RF engineering, transmission line is a specialized cable or other structure designed to conduct the alternating current of radio frequency. That is, currents with a high frequency enough that their wave nature must be taken into account. Okay, so this is the some of the pictures of transmission line. From this you will understand the concept of transmission line. मग इथे याचे स्पेसिफिकेशन वगैरे दिलेले आहेत. ओके, सो वी हॅव सीन फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ चॅनल, कोएक्सियल केबल अँड ट्रान्समिशन लाईन. नाव द नेक्स्ट कम्युनिकेशन चॅनल्स आर. ओके, कुठले तुम्ही सांगा. फर्स्ट 2 वी हॅव सीन कोएक्सियल केबल, ट्रान्समिशन लाईन. नेक्स्ट इट इज optical fiber cable आणि waveguide. Optical fiber cable, what is the difference or what is the basic working principle of optical fiber cable? Tell, what is the basic difference in coaxial cable and optical fiber cable? Communication channelच आहे optical fiber cable.
पण कोएक्सियल केबल आणि ऑप्टिकल फायबर केबल ह्याच्यामध्ये मेन की डिफरन्स काय आहे? व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन these two channels? Yes, give the answer. कुठल्या फॉर्म मध्ये सिग्नल ट्रान्समिट होतो ऑप्टिकल फायबर केबल मध्ये? लाईटच्या फॉर्म मध्ये. लाईटच्या. Okay, so in case of optical fiber, in case of optical fiber cable, the signal it is transmitting in the form of light. मग ऑप्टिकल फायबर मध्ये दोन पॅरामीटर असतात, कोर आणि क्लॅडिंग. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर केबल. जसं कोएक्सियल केबल मध्ये कसं आहे, सेंटरला कंडक्टर आहे आणि त्याला प्रोटेक्टिव्ह लेअर्स म्हणून बाकीचे त्याच्या सराउंडिंगला लेअर्स वापरलेले आहेत. तसं ऑप्टिकल फायबर केबल, आता ह्याचं स्ट्रक्चर काही इन डिटेल नाही तुम्हाला सिलेबसमध्ये, फक्त एवढं लक्षात घ्या की इथं जसं कंडक्टर सेंटरला आणि आउटसाइडला प्रोटेक्टिव्ह लेअर्स असतात, तसं ऑप्टिकल फायबर केबलमध्ये मेन जो सेंटरला पार्ट असतो ज्याच्यामधून लाईट ट्रान्समिट होते, दॅट सेंट्रल पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज द कोर. दिस सेंट्रल पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज द कोर पार्ट, and that core part it is surrounded by the another material which is called as the cladding. मग आता हे दोन्हीही मटेरियल ग्लास किंवा प्लास्टिक पासून बनवलेले असतात. इथे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज होत नाही ऑप्टिकल फायबर केबल मध्ये. ऑप्टिकल फायबर इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल interference. So in case of optical fiber it is not having any conductor material. मग कोर म्हणजे सेंट्रलचं मटेरियल, and this core it is surrounded by the cladding. So refractive index of core it is N1 and refractive index of cladding it is N2. एवढंच दाखवा तुम्ही ऑप्टिकल फायबर केबल मध्ये. जास्त काही याच्यात एक्सपेक्टेड नाही तुम्हाला आता, कारण हा सेपरेट सब्जेक्ट आहे. And currently I am not expected to go in detail in the working of optical fiber cable. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, इथं जसं 3-4 पार्ट मेन आहेत, सेंटरला कंडक्टर आणि त्याच्या सराउंडिंगला इन्सुलेटिंग मटेरियल्स किंवा प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स, तसंच ऑप्टिकल फायबर केबल मध्ये सुद्धा सेंटरला जे मटेरियल असतं त्यातून लाईट ट्रान्समिट होते. दॅट सेंट्रल मटेरियल इट इज कॉल्ड ॲज द कोर, आणि त्याच्यासोबत सराउंडिंग द कोर वॉट एव्हर इज दिस प्रोटेक्टिव्ह लेअर इज देअर दॅट इज कॉल्ड ॲज द क्लॅडिंग. त्यामुळं हा जर कोरचा ॲक्सिस घेतला तर इकडे सुद्धा कोरचा पार्ट येतो, इथं सुद्धा कोरचा पार्ट येतो, अँड दिस इज द क्लॅडिंग पार्ट. फॉर एक्झाम्पल आपली रिफिल जर तुम्ही पेन जर कन्सिडर केला तर पेनचा जो इनर पार्ट आहे मीन्स रिफिल मधून फक्त इंक बाहेर येते, and whatever is the surrounding layer that is for giving the protection. जसा हा सेंट्रलचा कोर पार्ट आहे आणि कोरच्या सराउंडिंगला क्लॅडिंग असतो, आणि हा जो कोर आहे फक्त ह्या कोर मधूनच लाईट ट्रान्समिट होते. जसं इथं ह्या कंडक्टर मधूनच इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्समिट होतो. या PVC इन्सुलेटर किंवा कॉपर मेश किंवा आउटसाइडच्या कशातूनही करंट फ्लो होत नाही, तो कुठून होतो? कंडक्टर मधून फ्लो होतो. तसंच ऑप्टिकल फायबर मध्ये सुद्धा लाईट कुठल्या सेक्शन मधून प्रोपॅगेट होते? कोर मधून का क्लॅडिंग मधून? सांगा ॲज पर आवर करंट डिस्कशन. कुठून लाईट ट्रान्समिट होते ऑप्टिकल फायबर मध्ये? कोर मधून का क्लॅडिंग मधून? कोर मधून. आणि क्लॅडिंग जे आहे दॅट इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिंग लेअर विच इज सराउंडिंग द कोर पार्ट. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फायबर केबल. हा झाला थर्ड और फोर्थ, अँड लास्ट वन इट इज द वेवगाइड. So what is the concept of waveguide? So waveguide is nothing but it is a specific structure which is used to guide wave propagation in a particular direction. आता waveguide जो आहे
हा कम्युनिकेशन चॅनल स्पेसिफिकली हाय फ्रिक्वेन्सी रेंजला वापरला जातो. Okay, so I will just show you some pictures of waveguides so that you will understand. मायक्रोवेव्हचे जे ऍप्लिकेशन आहे, मायक्रोवेव्ह इंजिनिअरिंग ही एक हा एक इंजिनिअरिंग मधला सब्जेक्ट आहे. तो तुम्हाला आहे थर्ड इयरला रडार अँड मायक्रोवेव्ह इंजिनिअरिंग. म्हणजे जिथं RF वेव्ह म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सीच्या वेव्ह जेव्हा आपण यूज करतो तेव्हा तिथं आपण वेव्हगाईड हे कम्युनिकेशन चॅनल यूज करतो. मग वेव्हगाईड म्हणजे काय? इट इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू गाईड वेव्ह प्रोपॅगेशन इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. एखाद्या वेव्हला एखाद्या डायरेक्शन मध्ये ट्रान्समिट होण्यासाठी हा वेव्हगाईड एक डायरेक्शन गाईड करतो. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ waveguide and it is specifically used for microwave engineering applications as the microwave engineering are using the higher frequency ranges. Okay, so that is the concept of waveguide. In radar and microwave engineering mostly waveguides are used, and types of waveguides, there are different types of waveguides called as circular waveguide or rectangular waveguide. Okay, I will show you some diagrams of waveguide. तिथं काढायची गरज नाही तुम्हाला एक्झाम मध्ये, फक्त समजावं म्हणून मी सांगते तुम्हाला. हे अशा टाईपचे ते कम्युनिकेशन चॅनल असतात. ओके, ह्याच्यामधून ती वेव्ह पास होते. आणि हे जे आहे वेव्हगाईडचं स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या टाईपचे वेव्हगाईड आहेत बघा. दिस इज रेक्टँग्युलर वेव्हगाईड म्हणजे ह्या पोर्शन मधून इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्समिट होतो. दिस इज सर्क्युलर वेव्हगाईड. इन दिस डायरेक्शन द wave will be transmitted. This is elliptical waveguide. So reach, single and double. Again these are some other pictures of waveguide. हे बघा हा असा दिसतो. तुम्ही जर आता मायक्रोवेव्ह इंजिनिअरिंग लॅब मध्ये बघितलं डिपार्टमेंटला तर तिथं आपल्याला वेव्हगाईड दिसतात. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो दिस इज द कम्युनिकेशन चॅनल. पण हे स्ट्रक्चर स्ट्रॉंग असतं आपल्या रेग्युलर ऍप्लिकेशनसाठी. जे डे टू डे लाईफ मधले ऍप्लिकेशन आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज कमी असते, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या वेव्हगाईडची गरज पडत नाही. पण जेव्हा आपण रडारचे वगैरे ऍप्लिकेशन बघतो त्या केसमध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते. त्यामुळे त्या केसमध्ये तिथं आपल्याला हा वेव्हगाईड चॅनल म्हणून यूज करावा लागतो. मग ही जी एक साईड आहे इथं आपण मायक्रोवेव्ह सिग्नल देतो आणि ह्याच्यामधून ट्रान्समिट होऊन हा आपल्याला दुसऱ्या साईडला तो सिग्नल मिळतो. Okay, that is the structure of waveguide. Okay, see, these are some of the different pictures of waveguides. See, a rectangular waveguide झाला इथं दाखवलेला. This is also rectangular. Okay, हे जे स्ट्रक्चर आहे, this structure it is specific shape and this structure it is used for microwave applications. Okay, that is the concept of waveguide. Okay, so these 4 communication channels are there which you have to write in the exam. आता मी सांगितलं परत एकदा सांगते. त्याच्यामध्ये त्या 4 चॅनल पैकी तुम्हाला फक्त कोएक्सियल केबलचे एक डायग्राम काढावे लागेल आणि ऑप्टिकल फायबर केबलचे डायग्राम काढावे लागेल. फॉर अदर थिंग्स, other 2 communication channel you need not to draw the diagram. Okay, कोएक्सियल केबलची फक्त एक डायग्राम काढा. ट्रान्समिशन लाईनची काढण्याची गरज नाही. पण ट्रान्समिशन लाईनचे डायग्राम म्हणजे काय? तिथं ते टॉवर दाखवलेले आहेत आपण. दॅट टॉवर्स आर देअर इन द डायग्राम ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. त्यामुळे ती नाही काढली तरी चालतं. वेव्हगाईडची सुद्धा डायग्राम काढायची गरज नाही. जस्ट फॉर ऑप्टिकल फायबर केबल you have to draw the diagram. So these 4 communication channels you have to write if the question is asked in the exam. So is it clear? Types of communication channel? Yes?
येस ऑर नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, madam. नंतर आता हा थोडंसं मी क्विकली रिवाइज करते पुढचा पॉईंट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम हा एक पॉईंट आहे पहिल्या चॅप्टरमध्ये. आता याच्यामध्ये कन्सेप्च्युअली असं काही नाही जास्त लक्षात ठेवण्यासारखं. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? आता इलेक्ट्रॉनिक्सचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन असतात. आता प्रत्येक ॲप्लिकेशन हे एकाच फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये असेल का? समजा माझे 100 ॲप्लिकेशन आहेत आणि ते सगळे 100 ॲप्लिकेशन आपण एकाच फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये इनबिल्ट केले तर त्या केसमध्ये काय होईल? What will happen if I use multiple application in a single frequency range? So what will happen in that case? काय होईल त्या ह्याच्यामध्ये? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टीम विल इन्क्रीज. आता जर आपण ओव्हरऑल कम्युनिकेशन सिस्टीम बघितली तर त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे 30 हर्ट्ज टू 300 गिगाहर्ट्ज. एवढ्या मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी रेंजमधले सिग्नल आपल्या स्पेसमध्ये अवेलेबल आहेत. मग ह्या मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये काय केलेलं आहे? डिवायडेशन केलेलं आहे. त्याचं बँड फ्रिक्वेन्सी बँड ठरवून दिले. फॉर एक्झाम्पल पहिला बँड आहे 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज. हा पहिला बँड 30 हर्ट्ज ते 300 हर्ट्ज. दुसरा बँड आहे दिस 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज. नेक्स्ट इज 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज. म्हणजे ह्या जे ओव्हरऑल फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे त्याचं डिवायडेशन केलंय वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये आणि प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी बँड हा वेगळ्या नावाने ओळखला जातो आणि त्या फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये वेगवेगळे ॲप्लिकेशन तिथं इम्प्लिमेंट केलेले. ओके, दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इफ यू सी दिस ग्राफ, इथं चालू होतोय 30 हर्ट्जला. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममध्ये ह्या साईडला फ्रिक्वेन्सी आहे आणि वरच्या साईडला काय आहे त्याची वेवलेंथ. आता ऑब्व्हियसली फ्रिक्वेन्सी जर लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होते तर वेवलेंथ ही लेफ्ट टू राईट काय होणार आहे? डिक्रीज होणार. त्यामुळे इथे वेवलेंथ कशी वाढेल? राईट टू लेफ्ट. ओके, सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ ऑफ द फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ. वेगवेगळ्या सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीची रेंज एका ॲक्सिसवरती आहे आणि दुसऱ्या ॲक्सिसवरती त्याची वेवलेंथ रेंज दिलेली आहे. मग इथे फक्त एवढं लक्षात ठेवा कसा काढायचा आहे हा ग्राफ. इथून फ्रिक्वेन्सी चालू झाली 30 हर्ट्ज, साधारण 10 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे पुढच्या बँडसाठी. 30 हर्ट्ज ते 300 हर्ट्ज हा झाला पहिला बँड. सो 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज दिस इज फ्रिक्वेन्सी रेंज. मग ह्याच्याशी रिस्पेक्टिव्ह वेवलेंथ रेंज काय आहे? 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर. हे फिक्स आहे. हा एक स्टँडर्ड चार्ट आहे कम्युनिकेशन सिस्टीम मधला. वी हॅव नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द व्हॅल्यूज. मग ही वेवलेंथ रेंज आहे. ह्या बँडचं नाव काय आहे? ELF. ELF स्टँड्स फॉर एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी बँड. आणि ॲप्लिकेशन काय आहे ह्याचं? कशासाठी? पॉवर ट्रान्समिशन. हा ग्राफ तुम्हाला काढायचा आहे किंवा हा चार्ट काढायचा आहे आणि ही डायग्राम तुम्हाला एक्झाममध्ये काढावी लागते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमची. त्यामुळं ॲटलिस्ट इथपर्यंत जरी तुम्ही 300 गिगाहर्ट्ज पर्यंत जरी फ्रिक्वेन्सी बँड व्यवस्थित लक्षात ठेवले तरी चालू शकतं. इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दॅट इज वेल अँड गुड. बट इफ यू आर अनेबल टू रिमेंबर ॲटलिस्ट 30 हर्ट्ज ते 300 गिगाहर्ट्ज पर्यंत तरी तुम्ही बँड त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. 30 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज. पुढचा बँड कुठला असणार आहे? 300 हर्ट्ज ते 3 किलो हर्ट्ज. दॅट इज वेवलेंथ किती आहे बघायचे रिस्पेक्टिव्ह. 10⁻⁶ हर्ट्ज टू 10⁻⁶ मीटर टू 10⁻⁵ मीटर. सो नेम ऑफ दिस बँड इट इज व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी. याचे ॲप्लिकेशन काय आहे? ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी. ओके, मग असे वेगवेगळ्या बँडचे वेगवेगळे नाव आहेत. प्रत्येक बँडची फ्रिक्वेन्सी रेंज वेगळी आहे, त्याची वेवलेंथ रेंज वेगळी आहे, त्या बँडचं नाव वेगळं आहे आणि त्याचं ॲप्लिकेशन डिफरंट आहे. एवढाच कन्सेप्ट हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममध्ये आहे. ओके, सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेन्सी रेंज अँड वेवलेंथ रेंज ऑफ पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन इन कम्युनिकेशन. हे कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये स्टँडर्ड चार्ट आहे की
ह्या फ्रिक्वेन्सी मधले ऍप्लिकेशन, ह्या फ्रिक्वेन्सी बँडचं ऍप्लिकेशन कशासाठी आहे, ह्या फ्रिक्वेन्सी बँडचं ऍप्लिकेशन कशासाठी आहे. हा जो स्टँडर्ड ग्राफ आणि स्टँडर्ड चार्ट आहे, दॅट आर द पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इज इट okay? You go through that. If you are not getting any point, you can ask. Okay. आणि शेवटचा पॉइंट आहे या चॅप्टर मधला, सो ऍप्लिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. So that is very simple point actually. Applications of communication, that is not having unique answer. It will have multiple answers for application of communication. So that I will not discuss. You can read from the notes. That is simple point. फक्त मल्टिप्लेक्सिंग एक राहतोय आपला. मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे combining multiple signals and transmitting it along a single channel. That is called as the मल्टिप्लेक्सिंग. मग मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये दोन टाइप आहेत, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, यू जस्ट गो थ्रू दॅट पॉइंट्स. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट or you are not understanding, that I will revise. Otherwise we will start with the revision of chapter number 2 in the next lecture. Simple आहेत. काय क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो याच्यामध्ये एक्झाम मध्ये? एक्सप्लेन द मल्टिप्लेक्सिंग कन्सेप्ट or explain the concept of TDM and FDM. So TDM stands for time division multiplexing and FDM stands for frequency division multiplexing. Okay, हे दोन्ही टाइप बघून घ्या ह्या डायग्राम वरून. If you are not getting or if you are having any doubt, that we will discuss in the next lecture. And last point आहे application. So it is very simple. Radio broadcasting, TV broadcasting, cable television, mobile communication, satellite communication, submarine communication. These are the applications of communication. Okay, so this is about overall revision of chapter number 1. So in the next lecture we will start with chapter number 2. Okay, so is it clear what are points we have discussed? Yes, any suggestions, any doubts? From chapter number 2 I will revise from start, but still the important points are the derivation for noise figure and numericals based on the noise. Okay, is it clear, the revised points from chapter number 1? Yes, ma'am. Okay, so we will stop here. You just type your roll number and you can leave the lecture.